يحققنا كلمة لا إله إلا الله يحيينا عليها ويميتنا عليها ويبعثنا بزمرتها أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين ويطول أعمارنا في صحة وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف واردع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرفه واردع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمعين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيجا الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بند النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بالذكر طه المصطفى إلا به ارتعشوا وأذهب رانا. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلي وجدانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره أعذر به منانا. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا.
مستجعرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عدا وكن يرضانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من سؤبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد قردت من نكاه لإلهي صانا طهره الله حماه اختره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نصر الإله نعته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرونا وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أترانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمع لكونك نزم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأقرب الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فضرطا جل من معط تقاصر عن أعطاه نهانا بالله كر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الآمنة من وهم من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا قد كان يكبر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شبن أبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد تلا عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى
في سلسلة وصوله عدنانا قهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تسكو شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللف من رب السماء أقصى الندى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأخوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملأ نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا شرك تصدع ودنا وعبد
الآفات تدفع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع، وينادون كرامة يا رسول الله قد دها من هول أفضع. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا فلها أنت فتسجد، مرحبا وتنادى اشفع تشفع. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا فعليك الله صلى، مرحبا ما بدا النور وشعشع. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا وبك الرحمن نسأل، مرحبا وإله العرش يسمع. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله. يا عظيم المن يا رب يا الله، شملنا بالمصطفى اجمع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله. وبه فانظر إلينا يا الله، واعتنا به كل مطمع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله. وقفنا كل البلايا يا الله، وادفع الآفات وارفع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واسقنا يا رب اغثنا بحياة حضان يحمى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واقض الأمور بحسنى واحسن العقبى ومرجى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. sallallahu alaihi wasallam. Qad arda'athul ummu thumma suwaibatun wa halimatun mansuduha qad bana sallallahu alaihi wasallam. Qad basarat suwaibatun sayyidaha abalahabin ataqaha farhana lam yansa khaliquna lahu farhatahu bil mustafa wa bidal hadithu atana sallallahu alaihi wasallam. annal adaba muhaffafun fi kulli isnainin li farhatihi biman wafana hada ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min di fuadin imtala imana sallallahu alaihi wasallam. wa ra'at halimatu ma ra'at min barakati Muhammadin ma hayyaral azhana darralahu sadyu wa qad kana ibnuha yabitu yabki musgoban jai'ana lakinnahu laylata an ja'al habibu bata maghfurar ridha sab'ana wa darratin naqatu albanan wa qad samunat waibatuha fakana sana ankarum rifqatuha wa sallamat asjarun ala maulana subhana man antaqa asjarun wa ahjarun tuhayyil mustafa subhana ya rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika dana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi hada wa qad nasal habibu bi siratin mardiyatin wa ma ata isyana tar'ahu ainullahi man naddabahu ahsana tadiban nabi ihsana fanasa saduqan musinan daifatin wa futuwatin wa amanatin mi'wana dahimatin wa sajatin wa tawakkurin wa makarimin la tahtasi husbana sallallahu alaihi wasallam. Yal amin wa huwa fi ahli samani mal aminu lahul muhaiminu sallallahu alaihi wasallam. dhahabat bihil ummu tasuru abahu fi taibata idh fihal himamu kana wal mustafa fi badniha wa qad ata alaihi sittun min sinihil ana wa qad ataha al-mautu hina rujuiha fahabahu abdul muttalibi hanana
سنتين وافاه الهمام فضمه أم ملا العطف عليه جنانا صلى الله عليه وطوبته بنت ويلد في الخمس والعشرين هازت بالمصفى شانا صلى الله عليه وعلى قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا صلى الله عليه وعلى وحل مشكلة لودع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا صلى الله عليه وعلى عن سئة الأكل ووقاد الهجاء سبحان من علمه وآنا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه الثلاث ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان صلى الله عليه فدعا ثلاثا في خفاء فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا صلى الله وذو عليه الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى صلى الله ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأداء فنونا صلى الله وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيان صلى الله ملك عليه الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتجي الأقبالا صلى الله أصر به عليه المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا صلى الله عرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا صلى الله والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا صلى الله وقام عليه أشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا صلى الله لا عليه يرفعون إذا أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا صلى الله عليه قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا صلى الله عليه ولو من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذان صلى الله عليه عظما وعفوا والسخاء وتوادعا والجد حن محبة وحنانا صلى الله عليه والله من بين الأصابع نبئا والجيش أضحى شاربا ريانا صلى الله عليه والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا صلى الله ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعين يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات وأسلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم وفقنا للعمل الذي يقربنا إليك في الدنيا والآخرة اللهم زهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة واجعلنا من عبادك العلماء العاملين المخلصين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa'. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin. Kita sampai di halaman 120, terakhir pembahasan kita mengenai sifat hasad atau iri hati atau dengki. Maknanya adalah ketika seseorang marah atau tidak terima atas kenikmatan yang dilimpahkan Allah kepada orang lain. Dia tidak suka atas kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah kepada orang lain, dan dia menginginkan kenikmatan itu lenyap dari orang tersebut. Ketika seseorang memiliki sifat seperti ini di dalam hatinya, maka dia terjangkiti penyakit hasad atau yang dikenal dengan iri hati atau yang dikenal dengan dengki. Apapun istilahnya, yang penting maknanya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, sifat hasad ini berbahaya sekali jika dibiarkan. Virus hati yang berbahaya sekali jika dibiarkan, maka harus segera ditangani. Sebab penyakit hasad ini, kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin ini, berdampak menimbulkan beberapa keburukan yang lain bagi diri seseorang. Yang sudah kita bahas, yang pertama adalah ifsadut ta'at. Penyakit hasad ini akan merusak amal taat yang sudah kita lakukan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-hasad ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya penyakit hasad itu akan melalap kebaikan yang pernah kita lakukan seperti api melalap kayu. Jadi kalau kita biarkan penyakit hasad ini di dalam hati kita, maka takut nanti kebaikan yang pernah kita lakukan itu akan lenyap, dilalap oleh penyakit iri hati tadi. Yang hilang cuma kebaikannya, keburukannya masih tetap ada. Alangkah baiknya kalau penyakit hasad ini melalap kebaikan dan keburukan yang pernah kita lakukan. Tapi keburukan itu tidak dimakan oleh penyakit hasad, yang dimakan hanya kebaikannya saja. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah mengakibatkan fi'lul ma'asi wasyurur. Penyakit hasad itu akan mengakibatkan perbuatan maksiat dan kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan seseorang. Pada mulanya timbul iri hati, dari iri hati itu kemudian timbul perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang tersebut jika dibiarkan. Nah, Imam Ghazali juga mengatakan cukup kita bisa mengetahui buruknya penyakit hasad itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung dari pelaku-pelaku hasad di dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah
dari keburukan pelaku hasad saat dia itu hasud, saat dia itu iri hati. Nah, ketika Allah memerintahkan kita berlindung dari diajarkan oleh Allah pelaku hasad ini dengan keburukan setan dan keburukan tukang sihir. Karena di sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza naffatsati fil 'uqad, itu tukang sihir. Kita diperintahkan oleh Allah berlindung dari tukang sihir yang menghembuskan di ikatan-ikatan itu supaya menyantet orang, tukang santet gitu ya. Orang hasad ini sama Allah disejajarkan sama tukang santet ini, bahayanya ya. Kata Imam Ghazali, cukup kamu tahu keburukannya hasad itu dari ini, lihat ini. Orang yang punya sifat hasad disejajarkan oleh Allah dengan tukang santet dan disejajarkan dengan setan. Allah juga memerintahkan kita berlindung dari setan di surat An-Nas setelah itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Na'udzubillah min dzalik. Jadi buruk sekali penyakit hasad ini. Yang ketiga, dampak dari penyakit hasad ini, dampak buruk penyakit hasad bagi pelakunya yang ketiga adalah at-ta'ab wal ham min ghairi faedah. Penyakit hasad ini akan menimbulkan kelelahan, rasa capek, walham dan kesumpekan, kegundahan min ghairi faedah, tanpa manfaat sama sekali. Kalau kita capek, sumpek, mendatangkan manfaat itu masih bagus. Ini sudah capek, sumpek, tidak dapat faedah dari capek dan sumpeknya tadi. Kenapa? Ya karena dia ini hasad, memendam amarah terhadap kenikmatan orang itu, yang dihasati ini tidak tahu, tidak paham. Nah, jadi setiap ada kenikmatan, setiap dia lihat orang itu tertawa, marah dia. Marah, capek tidak dia? Capek dia. Jadi dia hidupnya ini akan terus memantau orang yang dia iri itu, kepadanya akan dia pantau terus. Setiap lihat orang itu bahagia, sumpek dia. Orang itu bahagia lagi, sumpek lagi dia. Orang itu dapat kenikmatan, marah dia. Padahal orang ini nggak paham apa-apa. Kita marah kepadanya, ini orang ini nggak paham apa-apa. Belum lagi nanti dia kalau di hadapan orang itu berpura-pura baik. Harus berpura-pura baik. Di hadapan orang itu dia berpura-pura senyum. Oh, Masya Allah. Orang tadi cerita, alhamdulillah tadi pagi saldo saya nambah. Dia, oh Masya Allah, padahal ini di dalam terbakar, ini di dalam ini capek kepalanya, capek dirinya ini dengan amarah karena penyakit hasad yang dia piara ini. Tidak segera dia tangani. Dan biasanya orang kalau iri kepada seseorang atas kenikmatan yang dialami oleh seseorang, Allah akan menampakkan kebahagiaan orang itu di mata orang yang hasad itu. Padahal orang itu juga punya problem sebetulnya. Orang itu juga punya masalah. Tapi karena dia ini perhatian terhadap orang tadi, akhirnya Allah menampakkan kepada orang tadi kebahagiaan-kebahagiaan orang tersebut yang menjadikan dia ini tambah capek. Selagi dia terus memelihara penyakit hasad ini, capek hidupnya. Makanya bal ma'adzalika wizrun wa maksiyatun. Bahkan bukan cuma lelah dan sumpek saja yang menimpa dia, disertai dengan capek dan lelahnya itu dia dapat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah capek, lelah, dapat dosa, dihitung pelaku maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Kama qala Ibnu Sammak rahimahullah.
Ibnu Samak rahimahullah dia mengatakan lam ara zaliman asbaha bil madlum minal hasid, kata dia. Bebas. Orang yang dijahati sama dia ini, yang diasati ini, ya bebas ketawa, tidak tahu apa-apa orang yang dijahati. Yang jahat ini dia ini, pelaku hasad ini, ya dia sendiri yang sumpek, dia sendiri yang capek. Makanya kata Ibnu Samak ini, aku tidak pernah melihat orang yang berbuat zalim kondisinya seperti jadi orang yang dizalimi lebih daripada pelaku hasad ini. Pelaku hasad itu dia berbuat zalim, tapi seakan-akan dia ini yang dizalimi karena capek dia ini ya. Nafasun daimun. Nafasun ini mungkin maknanya emosi ini ya. Emosi, kejiwaan ini kan. Nafasun daimun. Dia selalu berada di dalam emosi. Marah terus ini ya. Kemudian wa aglun haimun. Akalnya selalu dalam melayang-layang, tidak tentu. Haimun. Akalnya ini melayang, tidak tentu, ditentukan oleh orang yang dia iri tadi. Wa ghammun lazimun, dan dia selalu berada di dalam kegundahan, kesumpekan. Bedanya ham dengan gham. Kalau gham ini, dia selalu berada di dalam kesumpekan yang tidak jelas. Tidak ada dasarnya ini, sumpek, tahu-tahu hidupnya sumpek terus tapi tidak ada sebabnya. Ini orang yang memelihara sifat hasad, hidupnya akan sumpek terus dan tidak jelas kesumpekannya karena apa? Ada orang yang sumpek jelas, sumpeknya ini jelas karena dia berbuat A atau dia ada kejadian B, kejadian C menjadikan dia ini gundah. Ini namanya dalam bahasa Arab ham. Tapi kalau orang hasad ini menurut Ibnu Samak bukan cuma ham, gham. Gham itu berarti hidupnya sumpek yang tidak jelas. Nah, maka kikis sifat hasad ini. Warabi', dampak penyakit hasad yang selanjutnya yang keempat, amal galbi. Amal galbi, kebutaan hati. Hatinya menjadi buta. Jadi ini yang keempat ini ya. Yang pertama, amal taatnya rusak. Yang kedua, menimbulkan penyakit, menimbulkan perbuatan maksiat dan jahat. Yang ketiga, menimbulkan rasa capek dan sumpek, disertai dosa dan maksiat. Yang keempat, hatinya buta. Orang yang memelihara sifat hasad, hatinya buta. Maksudnya hatinya buta, la yakad yafham hukman min ahkamillahi azza wa jal. Hampir-hampir orang yang memelihara sifat hasad di dalam dirinya ini, hampir-hampir dia tidak bisa memahami hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Buta dia. Disuruh baca Al-Quran, tidak paham apa-apa. Karena hatinya diliputi sifat hasad. Suruh baca hadis, tidak paham maksud hadis ini apa. Ya karena dia tidak akan konsentrasi. Dia tidak bisa fokus orang yang
hasad ini. Dia fokusnya kepada orang yang dia hasati tadi. Kalau dia tidak fokus kecuali kepada orang yang dia marah terus, bagaimana dia bisa memahami setiap dia membaca Al-Quran, memahami setiap dia membaca hadis atau membaca kitab-kitab para salaf pendahulu yang saleh. Falaqad qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Alaika bitulis samt tamlikul wara." Kata Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri ini punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian ini banyak berdiam. Banyak diam, tidak banyak berbicara. Hendaklah kalian ini banyak diam. Sebab orang yang banyak diam tamlik al-wara, maka dia nanti manfaatnya orang yang banyak diam, dia nanti akan memiliki sifat wara. Sifat wara akan memiliki sifat wara, menguasai sifat wara. Sifat wara itu apa? Sifat wara itu sifat kehati-hatian di dalam menjalani agama, menjalani hidup, menjalankan agama di dalam hidup. Kehati-hatian. Dia tidak gegabah, tidak menerjang hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak jelas. Tidak pernah mengucap sesuatu yang tidak jelas. Tidak pernah bertindak sesuatu yang tidak jelas. Orang wara' itu orang yang beradab di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala tindakannya dia pikir terlebih dahulu. Dari mana kita bisa mendapatkan sifat wara' ini? Kalau mau dapat sifat wara', pertama yang harus kamu lakukan, sedikit berbicara. Apa hubungannya sedikit berbicara dengan sifat wara'? Orang yang sedikit berbicara itu orang yang berfikirnya lebih banyak. Sebelum dia ngomong, dia berfikir terlebih dahulu. Nah, orang wara' itu orang yang berfikir sebelum dia bertindak. Nah, orang yang biasa diam, yang menjadikan lisannya di belakang akalnya, itu orang yang biasa berfikir sebelum bertindak, ini akan menghasilkan sifat wara'. Orang yang punya sifat wara' disebut wari', sifatnya disebut wara'. Nah, seperti ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jadikan lisanmu di belakang akalmu. Jangan kau jadikan akalmu di belakang lisanmu, nanti engkau akan menyesal. Bagaimana lisan di belakang akal kita? Artinya lisan ini tidak buka sebelum akal kita berpikir terlebih dahulu. Yang kita buka ini pertama, yang mau kita ucapkan ini benar atau bohong. Yang kedua, kalau itu sudah kita teliti benar, yang mau kita ucapkan benar ini manfaat atau madharat. Walaupun benar, kalau mendatangkan madharat, ya jangan diucapkan. Nah, orang yang menjaga lisannya adalah orang yang hanya mengucapkan sesuatu yang benar dan manfaat. Itu orang yang menjaga lisannya. Nanti akan timbul sifat wara'. Orang yang akalnya di belakang lisannya, ngomong dulu baru mikir. Kalau zaman sekarang, ngetik dulu, kirim, baru mikir di situ. Habis itu didatangi polisi, ditangkap, dibawa penjara. Baru saya khilaf. Loh, saya khilaf. Kamu waktu nulis itu, waktu ngomong enggak pakai mikir. Enggak pakai mikir. Mikir, difikir berulang-ulang. Begitu juga orang berbicara tidak memikir terlebih dahulu, dia mengucapkan hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu datang Israel, baru dia menyesal. Dulu waktu kamu berbicara, kenapa tidak berpikir terlebih dahulu?
Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, perhatikan, Allah menciptakan dua bibir yang menutup lisanmu. Yang lisan kamu ini tidak bisa bergerak kecuali kau buka kedua bibirmu. Ini menunjukkan sebelum kita berbicara, kita harus berpikir terlebih dahulu. Nah, ada gerbangnya ini ya, ada gerbangnya. Yang jaga gerbang itu siapa? Akal kita sendiri ya. Kemudian wala takun harisan 'alad dunya takun hafizan. Janganlah kau jadi orang yang tamak terhadap dunia, nanti engkau bisa menjaga dirimu sendiri. Hafizan, bisa menjaga dirimu sendiri dari hal-hal yang buruk. Orang yang tamak kepada dunia, dia akan kemasukan segala sesuatu yang tidak baik nanti. Dia tidak bisa menjaga dirinya. Orang kalau sudah tamak terhadap dunia, dia tidak bisa menjaga dirinya lagi. Dia nanti akan membahayakan dirinya. Kalau tamak dia terhadap dunia, dia akan mencari dunia ini dari jalan apapun. Bagaimana caranya supaya saya dapat dunia ini. Kalau dia sudah tamak, mencari jalan apapun, dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Nanti akan celaka dirinya ini, karena dia nanti akan menghalalkan segala cara. Orang kalau sudah menghalalkan segala cara, dia tidak bisa menjaga dirinya lagi nanti dari keburukan. Di kemudian hari dia akan menyesal. Na'udzubillah min dzalik. Wala takun ta'anan. Dia juga mengatakan, janganlah kamu jadi orang yang gemar mencaci orang. Ta'anan itu mencaci orang. Tanju min al-sunin nas, maka engkau akan selamat dari lisannya manusia. Kalau mau selamat dari lisannya manusia, syaratnya kita menyelamatkan manusia dari lisan kita. Kalau kita mencaci orang, ya jangan salahkan nanti kalau ada orang mencaci kita. Kama tadinu tudan, seperti halnya orang, kamu pernah ngutang, suatu hari kamu nanti diutangi. Kamu nyaci orang, ya suatu saat kamu nanti dicaci orang. Pasti ada yang balas nanti. Kalau kamu menggunjing orang, suatu saat kamu digunjingi orang. Kamu sekarang sedang menggunjing orang. Waktu kamu sedang menggunjing orang itu, di saat itu ada orang lain menggunjing kamu. Kalau dengar kabar, fulan bin fulan menggunjing kamu, tidak usah kaget. Lah kamu sendiri gunjing orang kok. Kamu ngerasani orang, menggunjing orang, ya suatu saat kamu digunjingi orang. Kamu mencaci orang, ya suatu saat orang mencaci kamu. Kamu membuka aib orang, suatu saat orang akan membuka aibmu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jaga lisan kita dari mencaci, maka kita akan selamat dari cacian orang lain. Loh Ustaz, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencaci orang, tapi kok dicaci oleh orang? Ya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencaci orang, tapi orang yang mencaci Nabi Muhammad SAW itu caciannya tidak ada gunanya, tidak berpengaruh di dalam hidup Nabi. Orang semua sudah tahu bahwa cacian orang itu adalah kebohongan. Tapi kalau orang yang gemar mencaci orang, itu orang yang tidak terpercaya hidupnya. Kalau ada orang yang mencaci dia, orang lain percaya. Seperti halnya dia mencaci orang, orang lain percaya kan? Ini fulan, ini orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti ada orang yang mencaci dia, orang lain juga percaya. Oh, berarti dia seperti ini, dia seperti ini. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dicaci orang, orang tidak ada yang percaya. Jangankan Nabi Muhammad SAW, Allah dicaci tidak oleh hambanya? Allah dicaci oleh hambanya. Ada satu orang datang ke Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, nama kamu dihabis bersihkan oleh sekelompok orang di sana. Ada orang nyaci maki kamu. Kata Imam Syafi'i,
alhamdulillah. Loh, namanya dicaci maki, alhamdulillah. Kata Imam Syafi'i, ya berarti hidup saya sudah mulai mirip-mirip Nabi Muhammad SAW. Ada yang bilang kamu ini tukang sihir, ada yang bilang kamu A, B, C. Wah, alhamdulillah, berarti hidup saya sudah mirip-mirip Nabi Muhammad, kata dia. Kata Imam Syafi'i, jangankan Syafi'i, Muhammad SAW saja dicaci, jangankan Muhammad SAW, Allah yang menciptakan manusia itu dicaci sama manusia. Habis sudah. Terus siapa aku selamat dari cacian orang? Nah, tapi yang dimaksud cacian di sini beda dengan cacian di sini. Kalau cacian di sini cacian bales. Kamu kalau nyaci orang, kamu akan dibales oleh orang tadi. Jadi maksudnya di sini, jaga lisanmu dari mencaci orang, maka kamu akan dijaga dari lisan manusia yang membalas cacian. Membalas cacian kamu tadi. Kemudian, wala takun hasidan. Yang terakhir ini, wala takun hasidan. Takun sari'al fahmi. Nah, ini hubungannya dengan yang keempat tadi ini ya. Janganlah kamu jadi orang yang tukang iri. Hilangkan sifat iri di dalam hatimu. Takun sari'al fahmi. Nanti engkau menjadi orang yang cepat faham. Kalau membaca sesuatu, cepat faham. Baca kitab Allah, cepat faham. Baca hadis, cepat faham. Baca kitab-kitab para salaf pendahulu yang soleh, cepat faham. Bahkan membaca ilmu-ilmu yang lain, cepat faham. Kalau orang jadi tukang iri, tell me, telat mikir. Kalau zaman sekarang ya, bilangnya tell me, telat mikir. Iya. Jadi buat diajak ngomong Al-Quran, ngelamun dia. Diajak ngomong hadis, ngelamun. Diajak ngomong kitab salaf, ngelamun dia. Tidak faham-faham, dijelaskan berkali-kali tidak paham. Oh, berarti teliti. Kamu ini berarti banyak penyakit hasad di dalam hati kamu ini ya. Tapi kalau ada orang telat mikir, jangan kemudian kita su'don. Oh, ini hasad ini ya. Ini semua buat kita ini ya, buat kita. Orang yang berpenyakit hasad, itu umumnya dia kena penyakit telat mikir, susah paham. Tapi orang yang telat mikir belum tentu dia punya penyakit hasad. Belum tentu dia punya penyakit hasad. Jadi kalau ada orang diajak bicara susah, jangan kemudian kita simpulkan, ini orang hasad ini. Padahal kadang-kadang orang baik juga. Ada orang baik yang telat mikir, ada juga. Tapi kalau orang hasad, jelas dia telat mikir. Pasti dia diajak ngomong Al-Quran, diajak ngomong hadis, susah dia. Kenapa? Sebab dia tidak fokus. Tidak fokus. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir ini, penyakit yang terakhir yang ditimbulkan oleh penyakit hasad, al-hirmanu wal khidlan. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang berpenyakit hasad ini, dampak penyakit yang timbul di dalam hidupnya, al-hirman, dia akan diharamkan dari sesuatu, wal khidlan. Khidlan itu lawannya taufik. Kalau taufik itu dia akan dipandu, kalau khidlan dia tidak akan ditolong oleh Allah, tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang mendapat taufik, orang yang dibantu oleh Allah, dikasih petunjuk, mau salah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang dapat taufik. Tapi orang yang khidlan, dapat khidlan, ini tidak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau sesat, ya biar sesat, sudah jalan terus. Nah, dia minta sesuatu, ya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ini? Dari penyakit hasad. Orang yang berpenyakit hasad, dia diharamkan dari sesuatu dan tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, fala yakad yadfar bimuradin.
dia hampir-hampir tidak akan mendapat apa yang dia inginkan. Wala yunsar ala aduwin, dan dia tidak akan ditolong dari musuh-musuhnya. Tidak akan ditolong oleh Allah. Jadi kalau dia punya keinginan, dia tidak dapat apa yang dia inginkan. Kalau dia punya musuh, musuhnya yang menang. Dia tidak mungkin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Hatimun al-Asam, seperti yang diucapkan oleh Hatim al-Asam rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Hatim al-Asam ini yang pura-pura tuli ini ya, sampai akhirnya dijuluki al-Asam. Ceritanya kan ada satu wanita datang ke tempat dia bertanya, tiba-tiba wanita tadi buang angin, kentut. Wanita ini kentut. Malu wanita ini, kentut di depannya ulama. Bayangkan ini. Kita kadang-kadang buang angin di depan teman sendiri aja bisa, buang angin di majelis ini. Ada suaranya. Wah, malu kita, bisa tidak datang majelis lagi. Ini wanita lagi. Wanita ini lebih malu ini daripada laki-laki. Kalau laki-laki kadang-kadang biasa ini ya. Wanita ini buang angin di depan orang yang sudah dia kenal aja kadang-kadang malu. Makanya kita tidak pernah dengar wanita buang angin ya. Karena dia kalau mau buang angin sembunyi dulu dia di tempat, malu. Ini buang angin di depannya ulama. Bayangkan ini malunya seperti apa ini. Misi bertanya, tahu-tahu kentut ini wanita ini. Hatim al-Asam ini, Hatim ini ulama besar. Dia dengar suara kentutnya. Jaraknya tidak jauh kok. Tapi karena dia tahu ini wanita ini malu, dia mau menjaga martabat wanita ini. Jangan sampai malu ini ya. Ini ulama ini adabnya seperti ini loh ya. Bukan orang besar ini, orang biasa-biasa wanita itu dijaga oleh dia. Jangan sampai malu ini ya. Menjaga hatinya makhluk Allah itu sampai seperti itu. Wanita itu bertanya, Hatim al-Asam ini, apa? Padahal di depannya ini wanita ini, apa? Yang keras kalau bicara, saya ini tuli, tidak dengar. Kata Hatim al-Asam. Saya ini tidak dengar. Apa? Kalau ngomong yang keras. Akhirnya wanita ini lega ini. Saya ditanya seperti ini aja tidak dengar, berarti kentut saya tadi dia juga tidak dengar. Wanita ini lega ini ya. Ini Hatim ini pura-pura tuli sampai wanita itu mati. Pura-pura tuli sampai wanita itu mati. Jaga perasaan wanita ini lah. Kalau hari ini tuli kemudian besok dia lihat, dengar kan wanita ini, oh berarti yang kemarin pura-pura tahu. Malu ini wanita ini ya. Menjaga perasaan wanita ini karena kebetulan wanita itu sudah tua. Sampai wafat wanita tadi, sampai kemudian dijuluki Hatim al-Asam, Hatim yang tuli, padahal tidak tuli, padahal dia tidak tuli ini. Hatim al-Asam ini dia berkata, ad-daghin ghairu dzidin. Ad-daghin itu orang yang memendam amarah, pendendam. Orang yang pendendam, ghairu dzidin. Orang yang pendendam itu orang yang tidak punya agama. Orang yang punya agama, dia tidak mungkin mendendam. Orang yang pendendam itu suatu saat dia akan membalas. Hari ini dia tidak bisa membalas, nanti suatu hari akan saya balas. Orang yang pendendam, ini orang yang tidak beragama. Walaupun dia sholat, walaupun dia ngaji. Dia orang yang tak beragama. Kata Hatim al-Asam. Bagaimana orang beragama kenal Allah Subhanahu wa taala, dia pendendam terhadap orang. Ini orang yang tidak beragama ini. Kata Hatim al-Asam. Wal aib ghairu abid. Aib ini orang yang gemar mencaci orang lain, membuka aib orang lain, maka orang yang seperti ini bukan ahli ibadah. Walaupun dia rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, bukan ahli ibadah. Jadi maksudnya, jangan ngaku-ngaku engkau orang beragama kalau engkau masih memiara sifat dendam di dalam hatimu.
Jangan mengaku engkau ahli ibadah jika engkau masih gemar membuka aib orang lain. Setiap hari puasa, setiap hari bangun tahajud, setiap hari sholat sunnah, setiap hari zikir, tapi hobinya membuka aib orang lain. Ini bukan ahli ibadah. Kata Hatim al-Asam, ghair abid wan nammam ghairu ma'mun. Orang pengadu domba. Namam itu orang yang tukang adu domba. Ini dibisiki sesuatu, ini dibisiki sesuatu supaya berkelahi. Ini namam namanya. Membawa kabar ke sini, supaya ini berkelahi. Ini tukang adu domba. Orang yang tukang adu domba ini ghair ma'mun, orang yang tidak bisa dipercaya. Karena di sini bawa kabar, di sini bawa kabar. Jangan percaya sama orang tukang adu domba. Wal hasud ghair mansur. Nah ini kaitannya dengan yang kelima ini. Sedangkan tukang hasad, tukang iri hati, ghair mansur, dia tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Gultu, Imam Ghazali sendiri mengatakan, menurutku, kata Imam Ghazali, al hasud kaifa yadfar bimuradihi. Orang yang punya sifat hasad, bagaimana dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan? Wa muraduhu zawalu ni'amillahi ta'ala an ibadihil muslimin. Bagaimana dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan? Padahal yang dia inginkan apa? Yang diinginkan oleh orang hasad apa? Hilangnya nikmat di dalam kehidupan saudaranya yang muslim. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang dia inginkan kalau keinginan hidupnya itu agar kenikmatan orang lain itu hilang? Tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yunsar ala a'daihi wa hum ibadullah al-mu'minun. Bagaimana orang hasad itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuhnya, padahal yang dia musuhi itu orang baik-baik. Yang dimusuhi oleh orang yang hasad itu orang baik biasanya. Orang yang tidak mikir apa-apa. Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak menyakiti orang, tidak menyakiti dirinya, tapi dia marah. Dia jadikan orang itu sebagai musuhnya. Terus dia minta pertolongan dari Allah. Ya Allah, tolonglah aku dari musuh-musuhku. Musuh kamu siapa? Musuh kamu orang yang baik itu. Ya tidak mungkin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kamu. Karena kamu sebetulnya yang musuh itu kamu, bukan orang yang kau musuhi itu. Jadi orang yang hasad itu maknanya orang yang hasad, dia tidak mungkin mendapatkan apa yang dia inginkan dan tidak mungkin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuhnya. Walaqad ahsana Abu Ya'qub rahimahullah fi magal. Telah baik apa yang diucapkan, betapa indahnya apa yang diucapkan oleh Abu Ya'qub rahimahullah fima yaqul, seperti yang diucapkan oleh Abu Ya'qub di dalam doanya. Apa doanya Abu Ya'qub? Ini boleh kita pakai ini doanya. Allahumma sabbirna ala tamamin ni'ami ala ibadika wa hassin ahwalahum. Atau bisa juga Allahumma sabbirna ala tamamin ni'ami ala ibadika wa husni ahwalihim. Tinggal dipilih ini ya. Apa doanya ini? Ya Allah, berikanlah kesabaran di dalam diriku atas sempurnanya nikmat yang ada pada hamba-hambamu dan baiknya kondisi mereka. Supaya saya sabar, jangan hasad. Ini baik kita ucapkan ini ya. Supaya kita kalau lihat orang senang, sabar. Tidak terpengaruh. Zaman sekarang begitu lihat orang senang, langsung jadi sumpek dia ya. Enaknya ini orang, kok bisa dia seperti ini, saya tidak bisa. Mulai timbul penyakit hasad. Nah ini doanya Allah, doanya diajarkan oleh Ya'qub rahimahullah, Abu Ya'qub rahimahullah. Ini kita baca ini, khususnya bagi orang yang sudah terjangkiti penyakit hasad, supaya dicabut penyakitnya. Dari dalam hatinya yang bisa mencabut hanya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini penyakit virus yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Kita hanya berusaha, berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Allahumma sabbirna ala tamamin ni'ami ala ibadika wa hassin ahwalahum. Kalau wa hassin ahwalahum, dan perbaikilah kondisi mereka, didoakan. Nah, ini lebih tepat ini ya, menurut saya. Jadi penyakitnya orang yang kena penyakit hasad itu bagus dia mendoakan orang yang dia iri. Jadi Allahumma sabbirna, ya Allah beri aku kesabaran atas kenikmatan yang kau limpahkan kepada hambamu, dan perbaiki kondisi hambamu ini. Mendoakan orang yang kita marah kepadanya. Ini akan membantu kita mengikis sifat marah di dalam diri kita. Karena orang yang marah kan sulit mendoakan. Kalau kamu sudah mendoakan berarti kamu menekan sifat marah kamu tadi. Nah, cara menekannya dengan banyak mendoakan kebaikan dengan orang yang kamu iri kepadanya. Terakhir, wa inna da'an yufsidu alaika ta'ah wa yukthiru syarraka wa ma'siyatika wa yamna'uka rahatan nafsi wa fahmal qalbi wa nusrata 'alal a'da'i wa dhafara bil matlub. Sesungguhnya penyakit yang merusak amal taatmu, memperbanyak kejahatan dan maksiatmu, mencegah kedamaian dirimu, kedamaian di dalam dirimu, dan mencegah pemahaman hatimu, juga mencegah pertolongan dari Allah terhadap musuh, dan mencegahmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Ini penyakit hasad ini. Fa'ayyuda'in yakunu adwa'a minhu. Kata Imam Ghazali, apa ada penyakit yang lebih berbahaya dari penyakit ini? Ini penyakit yang sangat berbahaya. Kalau hinggap di dalam dirimu, 1. Merusak amal taat. 2. Memperbanyak keburukan-keburukanmu dan kejahatanmu. 3. Hidupmu tidak akan tentram dan damai. 4. Pemahaman hatimu akan lenyap. 5. Kamu tidak dapat pertolongan dari Allah. 6. Kamu tidak mencapai apa yang kau inginkan. Apa ada penyakit yang lebih bahaya dari ini, kata Imam Ghazali. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Kalau engkau sudah mengetahui bahayanya penyakit ini, fa'alaika bimu'alajati nafsika min dzalik, maka wajib bagimu untuk mengobati dirimu dari penyakit yang seperti itu. Wallahu ta'ala waliyut taufiq bimannihi wa karamihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala penggenggam taufik melalui karunia dan kedermawanannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan menyembuhkan segala penyakit hati kita. Nanti akan dibahas di kemudian hari bagaimana cara menanggulangi penyakit hasad ini secara rinci. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله
fil bad'i wat tanahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.